नमस्कार। आजिरा एही आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आमे आजी 2018 ओटीटी पेपर रो शिशु विकास ओ शिक्षा शास्त्र माने सीडीपी विभाग को टिके भीतर को जाई देखिबा। आमर उद्देश्य केवल से 30टी प्रश्नर उत्तर जानिबा नुहे, बरं प्रत्येक प्रश्न पछरे केउ तत्व काम करुछि सेइटा को बुझिबा को चेष्टा करिबा। एकदम ठीक। देखंतु आमे यहाकू तीनी भागरे देखि परिबा। प्रथमे शिशु माने तार मन केमती काम करे, द्वितीय शिक्षक से केउ पद्धति रे पढ़ाइबो, आउ शेषरे परीक्षा आमे केमती जानिबा जे पिलाटी प्रकृति रे किछि सिखिला। तेबे चलंतु एही यात्रार प्रथम प्रश्नरु ही आरंभ करिबा, जहा कि स्मृति बा मेमोरी विषय रे। हाँ, प्रथम प्रश्नटी थिला अर्थगत स्मृति बा सिमेंटिक मेमोरी रो उदाहरण केउटी। हाँ, देखंतु एही प्रश्नर उत्तर को जीवा पूर्वरु आमको स्मृति विषयटी की बुझिबाकू पड़िबो। आम मस्तिष्करे माने दुई प्रकारर दीर्घकालीन स्मृति अछि। गोटे हेला एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी हाँ, जेमिति कि आपणकर जीवनर किछि खास घटना, आपणकर प्रथम साइकेल चलाइबा। आउ गोटी हेला सिमेंटिक मेमोरी। एइटा हेउछि हमर साधारण ज्ञानर भंडार, जोठी तथ्य, धारणा, नियम सबु थाए। तेबे एबे विकल्प को देखंतु। गाणितिक सूत्रर व्यवहार कौन? एक नियम व तथ्य। तेणु यह सीधा सड़क सिमेंटिक मेमोरी सहित जड़ित। बुझिगली, पूरा स्पष्ट। तेबे द्वितीय प्रश्न को आसीबा। एहा बांडुरांक मॉडेलिंग तत्व उपरे। पिलामाने अन्यमानंकु देखि किपरि शिखंती एहा सेही प्रक्रिया विषय रे। प्रश्न पचारुछि केउटी एही प्रक्रियार अंश नुहे। बांडुरांक तत्व बहुत मजादार। से कहूथिले आमे केवल निजे करी शिखोना, बरं अन्य को देखि मध्य शिखु। आउ एहार 4 सोपान अछि। प्रथमे ध्यान माने अटेंशन। आपण मॉडेल उपरे ध्यान देवा दरकार। अच्छा। द्वितीय रे धारण रिटेंशन, जहा देखिले ताकू मने रखिबा। तृतीय रे पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन, आउ शेष रे प्रेरणा बा मोटिवेशन। प्रश्नर विकल्प सी रे रीइनफोर्समेंट एवं रेकग्निशन दिया जाइछि, जहा एही 4टी मुख्य सोपानर अंश नुहे। तेणु यह ही ठीक उत्तर। ठीक। तृतीय प्रश्नटी किशोर मानकर भावगत अस्थिरता विषय रे केउटी एहार लक्षण नुहे बोली पचरा जाइछि। विकल्प गुड़िक हेला नख कामुड़िबा, चुटी टाणिबा, आउ भल्ल भावे फिट हेउथिबा पोशाक पिंधिबा। हाँ, यह एक व्यवहारिक प्रश्न। देखंतु नख कामुड़िबा किंबा चुटी टाणिबा एसबुकू नर्वस हैबिट्स कुआ जाए। यह चिंता बा भावगत अस्थिरतार लक्षण होई पारे। हाँ हाँ। किंतु भल फिटिंग पोशाक पिंधिबा एइटा तो एक साधारण सकारात्मक व्यवहार। एहार अस्थिरता सह कौनसी संपर्क नाही। तेणु उत्तर सी एकदम स्पष्ट। ठीक। एबे चतुर्थ प्रश्न। एहा शिक्षादानर एक गुरुत्वपूर्ण दर्शन निर्माणवाद बा कंस्ट्रक्टिविज्म उपरे अछि। जणे निर्माणवादी शिक्षकंक पई केउटी सत्य नुहे। देखंतु निर्माणवादर मूल कथाटा हेला ज्ञान बाहारू आसी पिलार मुंडरे पशि जाए नाही। पिला निज अनुभूतिरु निजे निज ज्ञानर निर्माण करे। अच्छा। एठाने शिक्षक जणे गाइड ऑन द साइड, सेज ऑन द स्टेज नुहे। तेणु विकल्प सी जोंठी लेखा अछि शिक्षण पाई क्वचित प्रसंग सृष्टि करंती, एहा संपूर्ण उल्टा कथा। जणे निर्माणवादी शिक्षक तो सबु बेले पिलांकु अनुसंधान करिबा पाई एक समृद्ध परिवेश सृष्टि करंती। एहा शुणिबाकू तो बहुत भल लागुछि। किंतु गोटे प्रश्न, आमर स्कूल मानकरे माने जोंठी 50-60 पिला गोटिए क्लास रे थांती, सेठारे एहा कौन संभव? एहा कौन केवल एक आदर्शवादी धारणा? बहुत भल प्रश्न पचारिले। देखंतु एहा एक बड़ चैलेंज, एथिरे संदेह नाही। किंतु एहार अर्थ नुहे जे एहा असंभव। निर्माणवाद माने प्रत्येक पिलाकू अलगा पढ़ाइबा नुहे। हो एहार अर्थ हेउछि शिक्षादान पद्धति को बदलाइबा। जेमिति कि लेक्चर देवा बदले छोट छोट दलरे प्रोजेक्ट वर्क देवा, कोनोसी विषय को सेमानंकर दैनंदिन जीवन सह जोड़िबा। एहा बड़ क्लास रे मध्य संभव। बुझिली। पंचम प्रश्नटी बहुत सरल। लैट्स रो पूर्ण रूप कौन? हाँ, एहार उत्तर सी लर्निंग अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एहा एक सिस्टम जहा पिलार शिक्षणगत अग्रगति को ट्रैक करे। अच्छा। तेबे जदि आम पाखरे एलएटीएस भली एक सिस्टम अछि, तामाने एई ट्रैकिंग पाई आमको भल परीक्षा दरकार। किंतु केउ परीक्षा को आमे भल कहिबा?
ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ଏକଦମ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରୀକ୍ଷାର ରିଲାଏବିଲିଟି ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ମାପିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହାଫ୍ ମେଥଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ମାପିପାରିବାନି କି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥରରୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥାନ୍ତେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହାଫ୍ ମେଥଡ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରପଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାଟି ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ୱାଓ, ଏହା ତ ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ। ତେବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଭଲ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ରିଲାଏବିଲିଟି ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ମାନେ ବୈଧତା। ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ମାପିବା କଥା ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ମାପୁଛି ତ? ହଁ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ୟୁଜେବିଲିଟି ବା ଉପଯୋଗିତା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଭ୍ୟାରିଆବିଲିଟିର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ମାପକ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ର ହାରାହାରି ମାର୍କ 70। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ 65ରୁ 75 ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପିଲା 95 ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି 45। ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ର ହାରାହାରି ସମାନ ହେଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ମାର୍କର ବିଚ୍ୟୁତି ବହୁତ ବେଶୀ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍ ଆମକୁ ଏହି ବିଚ୍ୟୁତି ବା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ଦିଏ। ବାଃ, ଏ ଉଦାହରଣଟି ବିଷୟଟିକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ସ୍କୋରରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ମାଧ୍ୟମାନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ନିୟମ। ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଲାସ୍ର ହାରାହାରି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ 5 ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ର ଉପରେ। ଏସ୍ଡିର ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଏଠାର ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏ √ଓଭର ସିଗ୍ମା ଡି ସ୍କ୍ୱେର୍ଡ ବାଇ ଏନ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 11ତମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ତାର ମୋଡ୍ ପଚରାଯାଇଛି। ମୋଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଥାଏ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 8 3 ଥର ଆସିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଡି 8। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଡାଟା ସେଟ୍ରେ 8 3 ଥର ଆଉ 4 ବି 3 ଥର ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସତରେ ଜରୁରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ। ଯଦି 8 ଏବଂ 4 ଉଭୟ 3 ଥର ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଡାଟା ସେଟ୍ର ଦୁଇଟି ମୋଡ୍ ଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ବାଇ ମୋଡାଲ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍। 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧ୍ୟମା ବା ମିଡିଆନ୍ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ୍? ଏଠାରେ ବିକଳ୍ପ ବି ସଠିକ୍। ମଧ୍ୟମା ଚରମ ସ୍କୋର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ, ସ୍କୋର ଅଛି 1 2 3 400। ଏହାର ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି 3। ଯଦି 100 ବଦଳରେ 100 ବି ହୋଇଯାଏ, ମଧ୍ୟମା 3 ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ଠିକ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବା ବହୁତ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ମଧ୍ୟମା ଏକ ଭଲ ମାପକ। 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ହେବ। 9 12 15 15 18 20 21 23 24 26। ଏଠାରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 18 ଏବଂ 20ର ହାରାହାରି ନେବାକୁ ହେବ। 18 ଯୁକ୍ତ 20/2 ସମାନ 19। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ବୈଧତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏହାକୁ ଏ ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା ବା କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କୁହାଯାଏ।
ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଏକ ନୂଆ ଶସ୍ତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ଭଲ କି ନୁହେଁ? ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ ସମାନ ରୁହେ, ତେବେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାର କନକୁରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିଲି। 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗ୍ରେଡିଂ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡିଂ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ABCDE ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏବେ 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କୋରିଂ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ରୁବ୍ରିକ୍। ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଥାଏ ଯେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଏକ ରଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭାଷା ପାଇଁ 3 ମାର୍କ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ 4 ମାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥାଏ। ଏକଦମ। 17ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନୀତି ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କିଛି ନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଏ, ଯେପରିକି କୋରିଲେସନ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ। କିନ୍ତୁ ସି, ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ବା ହେରଫେର ଏହାର ନୀତି ନୁହେଁ। ଠିକ୍। 18ତମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଡିସ୍ପେଡାଗୋଗିଆ। ଏହା କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଡିସ୍ପେଡାଗୋଗିଆ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଛେ ଯିଏ କେବଳ ବହି ପଢ଼ିଦେଇ କ୍ଲାସରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ହୁଏ। ପିଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ବା ଅପ୍ରଭାବୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ଡିସ୍ପେଡାଗୋଜିଆ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଭାବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଭାଇ ହଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଏକ ଉକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାକ୍ୟ ବା ଇନର ସ୍ପିଚ୍ କଥା ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ବାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ସହ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ, ଆମେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ, ଯୋଜନା କରୁ। ବାଇଗଟ୍ସ୍କି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ଆମ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏ, ବାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ। ସୃଜନଶୀଳ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଏହା ମୋତେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସୃଜନଶୀଳ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। ହଉ, ଏବେ 21ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣା ବା ମୋଟିଭେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ହଁ, ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରିତ କରେ, ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ଅନୁଶାସିତ କରେ। ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା ପ୍ରେରଣାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାର୍କ ତ ଏକ ବାହ୍ୟ ଫଳାଫଳ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଶିଖିବାର ଆନନ୍ଦରୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏକଦମ ଠିକ୍। 22ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଅଂଶ ବା ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝୁ। ମାନେ ଦ ହୋଲ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟସ୍। ଠିକ୍। 23ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଶୋରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଭୋକ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବି ଅଛି। ହଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଭୋକ ତ ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଓ ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିଚୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେକ୍ସ ବା ଯୌନତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା। 24ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଶୋରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଚୋରି କରିବା, ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇବା ଏସବୁ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟବହାରଗତ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଡିରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବେପରୁଆ ଭାବ ବା ଛୋଟ କଥାରେ ନିରାଶ ହେବା ଏଗୁଡ଼ିକ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗମ୍ଭୀର। ଠିକ୍। 25ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୈତିକତା ବିଷୟରେ। ଚୋରି କରିବା ଭୁଲ, କାରଣ ସମାଜ ଏହା କୁହେ। ଏହା କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରର ନୈତିକତା? କରେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ନିୟମ ହିଁ ନିୟମ କହି ବୁଝାଇବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। କେମିତି? ତାକୁ ପଚରାଯାଇପାରେ, ସମାଜ କାହିଁକି କହେ ଯେ ଚୋରି କରିବା ଭୁଲ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏହା ତାର ନୈତିକ ଚିନ୍ତନକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। 26ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଜେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ଲୋକମାନେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଆଜେଙ୍କ ସ୍କିମାକୁ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଇଲିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଫାଇଲିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖେ, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ନାମକ ଫାଇଲ ତିଆରି କରେ। 4ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲେଇ ଦେଖେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କୁକୁର ଫାଇଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝେ ଯେ ଏକ ନୂଆ ବିଲେଇ ଫାଇଲ ଦରକାର। ଏହି ମାନସିକ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍କିମା। ଏ ଉଦାହରଣଟି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। 27ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଟ୍ରା ମାନେ ଭିତରେ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗଣିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହା ତା ନିଜ ଭିତରର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍। 28ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ। ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିବିଧ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ମୌଳିକତା ବା ଓରିଜିନାଲିଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଡି ଏସବୁ। 29ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଜେଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ସ୍ତର କେଉଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ବୁଝାଏ? ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଏହି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ଏହି ବୟସ ସୀମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟକାଳ ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ଏହା। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା। ପରିପକ୍ୱତା ବା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ୱାହ୍! ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ କେବଳ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନୁ, ବରଂ ତା ପଛରେ ଥିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାର ମନ, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସବୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଏକ ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବିବିଧ ଚିନ୍ତନ ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଚିନ୍ତନା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।